Hi everybody, welcome to Sri Saptagiri PU College, Department of Electronics, online coaching classes. So, unit number 5, operational amplifier or op-amp. Video number or lecture number 7. In the previous video, we have learned the applications of op-amp, that is integrator, differentiator, and some of the problems which is based on integrator. In this lecture, we have to follow another two very important amplifiers, that is logarithmic amplifier and anti-logarithmic amplifier, along with applications of log and anti-log amplifier, that is of multiplier. Okay, so let us start with the logarithmic amplifier. So logarithmic amplifier is an amplifier in which the output is proportional to natural logarithmic value of input voltage. Very simple definition. So output ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಇನ್ ಬಿ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1. Let I1 be the current flowing through the resistor R1, and here the diode is used as the semiconductor diode is used as a feedback component. We have seen in integrator and differentiator we have used the capacitors, and in logarithmic and anti-logarithmic we are going to use the diode. So in logarithmic amplifier we are going to use the diode as feedback component. So the current moving or current flowing through the diode is IF, and voltage across the diode is VF. So diode is connected in between the output terminal and inverting terminal, and the non-inverting terminal is grounded as shown in the figure. So let us consider the Shockley's equation of a diode, that is IF is equal to IS into e to the power of VF divided by eta Vt minus 1, where this equation describes the relation between current flowing through the diode and voltage across the diode. Current flowing through the diode is represented by IF and voltage across the diode is represented by VF. The relation between IF and VS is given by the Shockley's equation of diode, that is IF is equal to IS into e to the power of VF divided by eta Vt minus 1, where IS is the saturation current of the diode, VF is the forward or voltage across the diode, Vt is thermal voltage, where eta is equal to 1 for silicon devices and eta is equal to 1 for germanium devices. Since e to the power of Vf divided by eta Vt value is of very much greater than 1, therefore e to the power of Vf divided by eta Vt minus 1 can be written as just e to the power of Vf divided by eta Vt. 100 minus 1 ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, 99, which is nearly equivalent to 100 ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ e to the power of Vf divided by eta Vt minus 1 ಕೂಡ e to the power of Vf divided by eta Vt ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆ, since e to the power of Vf divided by eta Vt is very much greater than 1. So taking log on both side, ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ನ ತಗೋಣ. So taking log on both sides ಮಾಡಿದಾಗ log of IF is equal to log of IS into e to the power of VF divided by eta Vt ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನ, ಲಾಗ್ ಎ
ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಟು ಬೇಸ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ಬೇಸ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ. ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಐ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಐ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಟಾ ವಿ ಟಿನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿರಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ KCL ಅಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ I1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, IF ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ I1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IF ಪ್ಲಸ್ IB, ವೇರ್ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀರಾ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ I1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು, IF ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ I1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IF. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ I1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು V2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ VG ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ V in ಮೈನಸ್ V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, IF ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ IF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಅಥವಾ VI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈ IF ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ VF is equal to eta VT into log of IF ಇದೆ. ಸೊ ಈ IF is equal to ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, VI divided by R1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ VF is equal to eta VT into log of IF minus log of IS ಇದೆ. ಸೊ IF ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, VI divided by R1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ VF is equal to eta VT into log of VI divided by R1 minus log of IS to the base E.
ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ನ ಬದಲು ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು, ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಎಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಗ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಈಟಾ ವಿ ಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ. ವಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ತಗೊಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ವಿ ಇನ್ ಅಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ತೊಳಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ to the base e, where minus represents it is a inverting amplifier. So output to invert ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Thus the output produced is proportional to natural logarithmic value of the input signal. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what is the meaning of anti-logarithmic amplifier? Anti-logarithmic amplifier is a circuit whose output is proportional to ಏನಾಗಬೇಕು, anti-logarithmic of the input voltage. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1 ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ ವಿ ಇನ್ ಬದಲು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಐ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗಿ. ವಿ ಐ ಬಿ ದಿ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಯೋಡ್. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಬಿ ದಿ feedback resistor connected in between the output terminal and inverting terminal, and the non-inverting terminal is of grounded as shown in the figure. Circuit explanation istu ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. So next the relation between the current and voltage at the diode is given by the Shockley's equation. Therefore IF is equal to IS into e to the power of VF divided by eta VT minus 1. So ಏನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ e to the power of VF divided by eta VT minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, which is nearly equivalent to e to the power of VF divided by eta VT. Since e to the power of VF divided by eta VT is of very much greater than 1, therefore IF is equal to IS into e function ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Again taking log on both sides, ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಗ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಎನ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಂ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಎಂ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಇ ಟು ಬೇಸ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ಬೇಸ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 1, ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಲಾಗ್ ಐ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ ವಿ ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗ್ ಐ ಎಸ್ ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಟಾ ವಿ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಎಫ್ minus log of IS. Since let us apply
the KCL at the point G, therefore I is equal to IF plus IB. Since IB value must be equal to 0, therefore I is equal to IF ಅಥವಾ I1 is equal to IF. So I ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to use the relation between the ಯಾವುದು ಶಾಕ್ಲೆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. therefore IF is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, IF ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V2 minus V0 divided by RF. so that is the value of IF. since V2 value ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, that is of virtual ground, it must be equal to 0. therefore IF is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus V0 divided by ಮೈನಸ್ V0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗಬೇಕು, RF ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ IF is equal to minus V0 divided by RF ಆಗುತ್ತೆ. So let us consider the equation VF is equal to eta VT minus log of IF to the base E minus log of IS to the base E. in this equation IF equation substitute ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. So IF equation substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ VF is equal to eta VT into log of IF ಬದಲು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, minus V0 divided by RF ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ, minus log of IS to the base E. since ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ VF is equal to VI minus V2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. therefore VF is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, VI ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ VI is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, VF ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, therefore VF ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, eta VT into log of V0 divided by RF minus log IS ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ log m minus log n ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, log of m divided by n ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅವಾಗ log of V0 into IS divided by RS, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬೋದು. ಮೈನಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ V0 divided by RF ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ IS ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ V0 into IS divided by RF. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂತ ಹೋಗಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, eta VT ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಲಾಗ್ ಆಫ್ V0 into IS divided by ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, RF. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು V0 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ V0 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಗ minus VI divided by eta VT is equal to log of V0 into IS divided by RF to the base E. So taking anti-log on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ anti-log ನ ತಗೊಂತೀರಾ. anti-log of x is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, just x ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು anti-log of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. anti-log of this function ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, which must be equal to RF ಮತ್ತೆ IS ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, V0 is equal to ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ RF divided by IS into anti-log of VI divided by eta VT ಅಂತ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ V0 is proportional to ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, anti-log of VI ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. therefore output voltage is proportional to anti-log of the input ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. therefore the circuit acts as ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೊತ್ತು, ಸಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೊತ್ತು, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ Vx ಅನ್ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ Vx ಟು ದಿ ಬೇಸ್ E ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ Vi ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ Vy ಟು ದಿ ಬೇಸ್ E ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಗೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ Vx ಟು ದಿ ಬೇಸ್ E, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ Vy ಟು ದಿ ಬೇಸ್ E. ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ Vx ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ Vy,
ವೇರ್ ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಲಾಗ್ m ಇಂಟು n ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಗ್ vx ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ vy ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಲಾಗ್ vx ಇಂಟು vy ಟು ದಿ ಬೇಸ್ e ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. therefore v0 is equal to vx ಇಂಟು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, vy. ಏಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ vx ಇಂಟು vy ಟು ದಿ ಬೇಸ್ e. ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ vx ಇಂಟು vy ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, vx ಇಂಟು vy ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, vx ಮತ್ತೆ vy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, vx ಇಂಟು vy ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ v1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ v2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ vo1 ಇದೆ, v2 ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ vo2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೀವಿ ನಾವು, ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. v01 is proportional to log of vx and vo2 is proportional to log of vy. ಇವೆರಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ vo3 is equal to ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, log of vx plus log of vy. log m plus log n ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ log m into n ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore v0 is equal to ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, vo3 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, v0 is equal to ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ vo3 where vo3 is equal to log of vx into vy. so anti log of vx into vy is equal to vx into vy. okay, so applications of log and anti logarithmic amplifier ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.